ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੌਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ? देखो हुण तां गिणती करनी औखी हो गई कि भारत और चीन दे विचाले किन्ने गलबात दे दौर चल चुके ने ते वो कहानी जिहड़ी भावें साडे दर्शक जिहड़े रोजाना देखते ने उन्होंने सुनी होए पर क्योंकि नवें भी जुड़ते ने तो बहुत बार वो बांदर वाली गल मैनूं याद आ रही है कि जिन्हों रल मिल के जंगल के जानवरों ने कहा भी तू साडा बादशाह है, असी सारी वो भी डेमोक्रेसी नाल चुनिया होना उन्होंने कि भी शेर तो एवं ही कला आपे ही राजा बनया होया, इनू किहड़ा वोटां पा के बनाया, असी वोटां नाल तैनूं बना दिन्ने। वो कहंदा जी ठीक है बन गया। अगले दिन लै गया शेर चुक के एक जानवर अपनी खुराक लई। वो सारे इकट्ठे होके आ गए, बांदर नूं दरखत दे उत्ते बैठा है टपूसियां मार रहा है। वो कहंदा कि जी बांदर साहब साडा करो इंसाफ कराओ, असी तां जिहड़ा साडा लै गए जाके छड़ाओ। तो बांदर छाल मार के एक तो दूजे ते चला जाए, फिर आए, फिर वो कुछ वक्त बीत गया। वो कहते बांदर साहब तुसी साडी अपील पुकार है कुछ करो। कहना मैं हुण दौड़ भज कर रहे नहीं, दौड़ भज ही कर सकदा, मैं दौड़ भज पूरी कर रहा हूं, छाला मार रहा है भी शेर दे सामने किने जाना है। सो मैनूं ये लगदा है भी क्योंकि इन्हां ने जो 15 ते 16 जून की रात नूं इन्हां दे नाल वापरिया वो तां नोन है कि भी तुसी 20 फौजी मरवाए, 10 तुहाडे कैद च गए जिन्हां च कर्नल भी है, मेजर भी है, कैप्टन भी है। 72 घंटे बाद उन्होंने वापस किए। लेकिन जिहड़ा वड्डा झूठ ये तां एक तुसी किते भी जिहड़ा एनकाउंटर है उसका नुकसान कह सकते हो। इन्होंने भी दावा करता जी उन्होंने बेगिणत मारे अनगिणत मारे। हालां उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स ने कहा जो उन्होंने अनगिणत मारे होंदे ते तुहाडे 10 प्रिजनर ऑफ वॉर ना बनाया, उन्होंने हॉस्टेज ना ले होंदे। मतलब ये है कि भी तुसी तां बंदे भी मरवाए ने, जिहड़े बच गए उन्होंने कोल रख ले और तुहानूं उन्होंने बिना कोई डील बनाए दे दिते ने। इन्नी ग्रेस थोड़ी है जिवें हुण जे अभिनंदन उत्थे ना उन्होंने फड़िया हुंदा ते इन्हां ने तां वो जिहड़ा डिग्गिया जहाज वो भी मुकर जाना सी। उन्होंने कहा ना 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 असीं ढाया उन्हां दा, मार ने इस गल च। हुण इस गल बारे आलमोस्ट क्योंकि गूगल मैप गूगल इमेजिज आ गए, सैटेलाइट राही आ गए कि भी कित्थे कित्थे उन्होंने एडवांस किया है। इत्थों तक कहा जाता है कि जिन्नी बांग्लादेश की टैरीटरी है आलमोस्ट उन्ना चीन ने ले लिया, वो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर तो ज्यादा है। हुण क्योंकि बहुत सारा जिवें वो डेजर्ट है और उहदे च जिहड़ियां जे फिंगर्स ने जां दूजी, लेकिन 3 एरियाज बारे बिल्कुल क्लीयर है, पैंगोंग सो फिंगर, डेप्सोंग और गोगरा, जिथे वो कई 100 स्क्वायर किलोमीटर जे हजारां च ना भी कहना होए वो उन्हां दे कोल है। गलवान वैली भी, लेकिन इन्हां तिन्नां दा गलवान वैली बारे तो यह भी हुण झूठ स्प्यू कर रहे हैं जी चीन जिहड़ा है वो पहली वाली च पहले पुलों किते नहीं गया है। हुण इस सारे च क्योंकि प्रधानमंत्री ने वड्डा झूठ बोलिया, लगातारता नाल बोल रहे ने, ये भी सामने आया भी किवें एक पासे इस सारे ड्रामे च उन्हां दियां जिहड़ियां ने टिकटॉक ऐप बैन करने की गल की जी, असी इन्नियां एप्लीकेशनस कीतियां, ये भी आ गया भी इहदा यार मोदी का रिलायंस वाला मुकेश अंबानी $5 बिलियन च वो टिकटॉक का इंडिया जिहड़ा पार्ट है उन्होंने बाय करने की नैगोशिएशन चल रही है। सो ये सारे बाणीए धोखा देने ते लगे हुए हैं। लेकिन लोगों को ये दसन ये सवाल किते ना किते तक पुछदा, भावें फेक सर्वे इंडिया टूडे का करवाता जी, लोग बहुत खुश ने कि मोदी ने चीन नूं बहुत वधिया हैंडल किया। यही हाल कोविड-19 का, बंदे 50,000 तो ज्यादा मर गए, सब तो वर्स्ट हालत है। पर तुसीं उन्हां दी हैल्थ मिनिस्ट्री दी फिगर्स देखो, वो कह रहे हैं जी रिकवरी रेट साडा 78% और इन्ने वो तुसीं मरे दसो, तुसीं इन्फेक्शनस दसो, स्प्रैड आउट है रिकवरी रेट तां दुनिया भर च जिन्नियां कनूं होया है उहदे हिसाब नाल हर थां ते उन्ना क हैगा। लेकिन अपनी फेलियर दसन दी थां ते उन्होंने तुसी कहो जी कि हम जीतेंगे कोविड-19 की जंग भी इदा ही मरवा के लाख 2 लाख, कहते जी मोदी जी ना होते तो सारा देश मर जाता। उन्होंने भी जिहड़ी है कामयाबी दसणगे। सो ये जिहड़ा गलबात क्योंकि हुण 5-6 दौर तां इन्हां दे पहलां
ਫੌਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟਰੈਂਥ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਨਵੀਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਦੀ ਡੇਟ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਹੋਈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਹੈਡ ਏ ਕੈਂਡਿਡ ਐਂਡ ਇਨ ਡੈਪਥ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਵਿਊਜ਼। ਕੈਂਡਿਡ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨ ਡੈਪਥ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ ਡੈਪਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋਗੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਔਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਏ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫॉर ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੰਤਰ ਔਖਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੰਦੌਰੀ, ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅੱਗੋਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗਧਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫॉर ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਾਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਫ ਹੈ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰੇਜ਼ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਿਆ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੂਤ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਈਨਾ ਕਿੰਨਾ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਊਡ ਹੈਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੇ ਹੈਵ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਨ ਐਂਡਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਐਨ expeditious manner and in accordance with the existing agreements and protocol। existing ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ the two sides were in agreement that restoration of peace and tranquility in the area would be essential for the overall development of bilateral relations। ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ bilateral relations, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਟਿਕਟੌਕ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਰਸਿਸ ਸੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟਰੂਪਸ ਹੈਵ ਡਿਸਐਂਗੇਜਡ ਬਟ they are yet to vacate Pangokso finger areas, Depsong and Gogra। मतलब ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੀਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ ਨੌਕਰਵਾੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਖੁਦ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਨੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੀਓਟ ਨੇ, ਇਜ਼
ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਜੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਿਪ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੌਜ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਮ LAC से LOC तक ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਫੌਜ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਚੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ LAC ਹੈ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ LOC ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਚੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਚੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੋਂ, ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਨੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ LOC ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਂਗ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਲਈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਖੋਲੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੇੜੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰੰਟਲ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਈਵਨ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 260 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੱਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੱਦ ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੱਦ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੀਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਯਾਮ ਰੰਗ ਲਾ ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਸ ਦਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਮ ਰੰਗ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਗਲਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਨਾਲ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨੋ ਮੈਨਸ ਲੈਂਡ ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਫੌਜ, ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ DBO ਰੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਬੇਗ OD ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊ LAC ਰਾਊਟ ਟੂ ਡੈਪਸਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਾਰਵਾਂ ਟਰੈਕ ਟੂ ਰੀਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲਦਾਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੂ ਕੀ DSDBO ਰੋਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਬੇਗ OD ਰੋਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜਫੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਗਧੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਲੇਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਾਰਬੰਗ ਸ਼ਿਓਂਕ ਰੋਡ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਮਤਲਬ ਚੀਨ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਲਦਾਖ ਸ਼ਿਓਕ ਵਿਲੇਜ ਮੁਰਗੋ ਤੋਂ 127 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾ ਰਾਊਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਿਊ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਏ ਮਿਊਲ ਟਰੈਕ ਫॉर ਸੈਂਚਰੀਜ਼। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਯਨ ਕਾਰਵਾਨਸ ਮਰਚੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਐਂਡ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਇਨ ਲਦਾਖ, ਇਹ ਜੈਨਟ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, 1999 ਛਪੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਔਰ ਉਹ ਸੜਕ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਂਦਰਵਾੜੀ ਦੌੜ ਧੂਪ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਣੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕਨਫਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, 2019 ਜਿਤਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਹੈਵ ਪਲੇਡ देयर ਰੋਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਤਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਰਾਜ਼ ਕੋ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਦੋ, ਪਰਦੇ ਮੇ ਰਹਿਣੇ ਦੋ, ਪਰਦਾ ਨਾ ਉਠਾਓ ਜਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।